very much excited to be here this evening. Of course, there is some disturbance, but I could see joy and happiness in all of your faces. That makes me happy. How are you, my friends? Are you okay? It's a part of life. ఈ జీవితం అనేది అనుకోకుండా కొన్ని ఉపద్రవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఎవరు అనుకోలేదు ఇక్కడ ఇట్లా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది అని. ఎందుకనంటే దానికి డబ్బులు కట్టారు. We are supposed to sit inside and have a nice time of enjoying the weather and the pleasure and a kind of spiritual environment. But anyway, it is a life in India, elsewhere on the globe. It's a life. జీవితంలో అనుకోకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. అయ్యో ఇట్లా జరగకుండా ఉంటే బాగుండేదే అని అనుకుంటాం, కానీ జరిగిపోద్ది. మనం ఏం చేయలేం. కానీ ఒకటి చేయగలం, ఏమనంటే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏ రకంగా నేను సంతోషంగా జీవించగలను అని వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ కెన్ గివ్ అస్ హ్యాపీనెస్. Am I right? So I am thankful to my organizers. Of course, there is some problem, but somehow within a limited time we could reorganize and reorient your mind so that we could sit here and listen something, a significant thing about life. You're all here to listen about life. Am I right? I think some of you might have got a small flyer that talks about what is life all about. And if you are going through a kind of depression or dissatisfaction that drags you in life, come here and listen to Sri Bhakta Potana. Is it right? You have those questions in those flyers? Right. By the way, I am Venkateshwar Rao. I am a Bhakta and my family name is Potana, and that's what people call me, Bhakta Potana, because I dedicated myself to divine wisdom that comes from above. To enlighten the university students in this country, I travel around, of course, not only this country, I travel around different parts of the world. Recently, I went to United States of America, and several states I taught these spiritual enlightenment to the university students. One incident I tell you so that you know the value of what I'm going to teach. It's about 6 years ago, 6 సంవత్సరాల క్రితం, all the way near to Badrinath, there is a Hemavati Nandan Bahuguna Gadwal University. If you Google, you will find out. HNB Gadwal University. They have arranged a program in Research Scholars Department. I started talking about life and the value of life and how best we can enjoy this God-given gift. And after the program, one research scholar rushed to me. I forgot his name, but he is doing his research in the physics department, aeronautic physics. Aeronautic physics has a PhD only in this particular university, HNB Gadwal University. And this particular research scholar rushed to me and said, "Sir, మీరు చెప్పే విషయాలు నేను ప్రీ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు మేబీ 10+2 ఇంటర్మీడియట్ చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే అంగీకరించేవాడినేమో, బట్ టుడే ఇట్స్ వెరీ లేట్. I feel so lonely, frustrated, wanted to commit suicide. What you say makes sense to me. Would you please come to my room and sit for hours?" You know, that whole night I started talking with him the value of life. The reason I am telling today, man has everything. We have luxury, we have money, we have education, we have everything, but what we don't have is the peace of mind. మనశ్శాంతి అనేది లేక వెంపర్లాడుతూ ఉన్నటువంటి యొక్క సమాజాన్ని చూసినప్పుడు నా హృదయానికి బాధ కలుగుతుంది. ఎందుకో తెలుసా? లైఫ్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్. లైఫ్ ఈజ్ valuable. Life is given to enjoy the beauty of life, but today hardly people enjoy. As I travel across the universities, people ask me questions, "Sir, what is life all about? I want to commit suicide." Even this afternoon, I landed in one room. One gentleman came to me, near to me, to my bed. I was so tired because yesterday morning 7 o'clock I got to the train
I came to Vijayawada and I came very so tired, lying on the bed. I started interacting with him. Sir, నా కళ్ళ ముందు చూస్తున్నటువంటి విచ్చలవిడిగా అల్లరి చిల్లరగా తిరిగే వాళ్ళేమో చాలా మంచిగా సెటిల్ అవుతున్నారు జీవితంలో. చాలా సుబుద్ధిగా భక్తిగా ఉన్నాను నేను, కానీ ఎందుకు నాకే కష్టాలు రావాలి? Why for me? Why not others? This is the question this gentleman is asking me this afternoon. I think some of you may have the same question. Am I right? ఒక్కొక్కసారి మన కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉంటే అన్ని కష్టాలు నాకే ఉన్నాయా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయ్యో వాడేమో అట్లా ఉన్నాడు, అయినా మంచిగానే ఉంటున్నారే. Why suffering for me? Why not others? This evening I want to answer these questions. Eyes. Let's have an agreement. I look into your eyes, you look into my eyes, and let's interact. If you have any doubts, raise your hand. You can question me. Even after this program, I'll be available for you to raise your questions. I can answer you if I know. I don't say that I know everything. I am also a human being. What all I know is a limited knowledge that I acquired from my readings and my perception of the truth and my interaction with people and my travels around the world. And with that knowledge, I try to answer the questions that you have in your brains. But if I don't have the answers, I may go back, I read again, I try to answer you. Am I right? Am I okay? Are you able to understand, my friends? Hello, boys. Is it okay? Right. There is a man called Solomon. This man thought, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో జీవితాన్ని చక్కగా ఆనందమయంగా జీవించాలి అని అంటే జ్ఞానం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. కాబట్టి సకల శాస్త్రాలు చదివి అన్ని శాస్త్రాలలో ప్రవీణుడినై చాలా గొప్ప జ్ఞానాన్ని సముపార్జించిన తర్వాత నేను చాలా సంతోషంగా ఉంటాను అనుకున్నాడు. అంతేకాదు, ధనాన్ని అనుభవిస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటాను అనుకున్నాడు. ప్రపంచంలో అటువంటి ధనవంతుడు లేనేలాడు, ఇక ముందు కూడా ఉండడు, అంతకు ముందు కూడా లేడు. సుఖ సౌఖ్యాల్ని అనుభవించాడు, సుఖ భోగాల్ని అనుభవించాడు, అంతఃపురాల్ని కట్టుకున్నాడు, విశాలమైనటువంటి తోటల్ని కట్టుకున్నాడు, పల వృక్షాదుల్ని పెంచుకున్నాడు. ఆహా, జీవితం అంటే ఏందేనండి అని అనుకున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ సైతం. ఎంతో ఆనందంగా బ్రతకాలనుకున్నాడు, ఎంతో మంది భార్యలను కూడా ఉంచుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఐహిక సుఖ భోగాలతో ఈ యొక్క జీవితాన్ని సాగరమయం చేయాలి అనుకున్నాడు. కానీ ఈ యొక్క ప్రాపంచిక సుఖ భోగాలలో దేనిలో కూడా ఆయన జీవితానికి ఆనందాన్ని కలుగక ఆఖరిగా ఏమనుకున్నాడంటే, జీవితమే వ్యర్థం రా ఇది అని ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఒక తాత్వికమైనటువంటి మనసుతో, వావ్, వాట్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ అండర్ దిస్ యూనివర్స్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎ చేసింగ్ ఆఫ్టర్ ద విండ్. ఈ భూప్రపంచంపై మానవుడు సంతోషం కోసం వెంపర్లాడేదంతా కూడా గాలికై ప్రయాసపడేటటువంటిదే అని చెప్పాడు ఆయన. గాలిని పట్టుకోగలమండి మనం ఎవరైనా? ఒకసారి ట్రై చేయండి, దాని వెంటబడి పరిగెట్టుకొని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దొరుకుతుందా? దొరకదు. అలాగే ఈ యొక్క యవ్వన వయస్సులో ఉన్నటువంటి మనం ఈ యొక్క ప్రాపంచిక సుఖ భోగాలలో ఆనందం దొరుకుతుంది అని ఎంత పరిగెట్టినా అది వ్యర్థమే, కానీ మనకు దొరికేది కాదు అది. కానీ లోకం ఒక మాయ లాంటిది. ఇది ఈ లోకం పిచ్చి లోకం. ఈ యొక్క పిచ్చి లోకం ఏం చేస్తుందా అని అంటే, ఈ పిచ్చి కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉంది. ఏమనంటే, వావ్, ఇక్కడ దొరుకుతుంది, అక్కడ దొరుకుతుంది అని ఈ యొక్క సంతోషం కోసం వెంపర్లాడేటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచకమైనటువంటి ఈ యొక్క లోకంలో ఆఖరికి ఆ యొక్క సంతోషాన్ని దొరకక జీవితాన్ని అంతం చేసుకునే రోజులు ఇవి. భారతదేశంలో ఎక్కువ ఆత్మహత్యలు జరిగేటటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యానంటే కేరళ రాష్ట్రం. చదవండి కావాలంటే, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. సంపన్నమైనటువంటి రాష్ట్రం, విద్యలో ప్రవీణత కలిగినటువంటి రాష్ట్రం, అన్ని రంగాలలో ముందుగా ఉన్నది. కానీ ఎందుకనంటే ప్రజలకి ఆనందం అనేది ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి సౌభాగ్యంలోనూ సుఖ సంపదనో లేదు. అది తెలుసుకునే వ్యక్తులు కొంతమందే. అందుకనే ఈయన ఏమన్నాడంటే, ఈ భక్తుడు వెతికి వెతికి వేసారిపోయే జీవితంలో, వావ్, ఈ యొక్క ఆనందం కోసం వెంపర్లాటం అనేది
గాలి కోసం ప్రయాసపడే లాంటిదే. ఈ సూర్యుని కింద జరిగేటువంటి సమస్తాన్ని కూడా నేను అనుభవించాను, కానీ ఇదంతా కూడా వ్యర్థమే. గాలి కోసం ప్రయాసపడే లాంటిదే. అయితే ఏదయ్యా ప్రాముఖ్యమైంది అనంటే ఆఖరిగా ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన. ఏమని తెలుసా? దుర్దినములు రాకముందే, వీటి యందు నాకు సంతోషం లేదు అని చెప్పే సంవత్సరాలు రాకముందే నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకునుము అని చెప్పాడు ఆయన. ఎవరిని స్మరణకు తెచ్చుకోవాలయ్యా బాబు? కుర్రాళ్ళు, ఆహా ఏం సార్ ఇది చెప్తారు? మేము కాలేజీ విద్యార్థులు. అఫ్కోర్స్ నేను కూడా కాలేజీ విద్యార్థి, రైట్? ఒకవేళ నా చుట్టూ కొంచెం మెరిసి ఉండొచ్చేమో. బట్ అఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ ఏ రీసెర్చ్ స్కాలర్. ఐఎమ్ డూయింగ్ మై PhD with the University of Mysore. Still I have been studying. I have 2 masters. One is religion and philosophy with Madurai Kamaraj University, and I have another master's in social work with the Acharya Nagarjuna University. Of course, I am from Andhra Pradesh. I am also a student. I know what's going on in your mind. Sometimes we do have insecurity. బ్రతుకుతామో లేదో, ఇంత చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో, ఎటువంటి ఉద్యోగం వస్తుందో. ఒకవేళ కూర్చున్న కుర్రోళ్ళలో కొంతమంది ఇంకొక అనుమానం రావచ్చేమో, నాకు భార్య దొరుకుద్దో లేదో. అవునా? ఏం బాబు నవ్వుతావేంటి? కరెక్టే కదా? నిజం చెప్పుకుందాం. ఏమో నేను కోరుకున్న విషయం దొరుకుతుందో లేదో. ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఈ యొక్క ఒక ఆయన అనుకున్నాడు, ఈ యొక్క ప్రాపంచికమైనటువంటి కష్టమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి మంచిగా నేను చక్కగా ఆనందంగా బ్రతకాలంటే ధ్యానం చేయాలని చెప్పాడు ఒక ఆయన, ఒక గురువు గారు. సరే ఈ కుర్రోడు రూమ్లోకి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాడు. బాబు ఇప్పుడు ధ్యానం చేశారా మీరు? అవునా? వెరీ చక్కగా చదువుతున్నారు బాబు. నీ పేరేంటనా? నీ పేరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. కృష్ణకు ఒకసారి సైలెంట్ క్లాప్స్ కొట్టండి ఇట్ట. రైట్, గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్ బాయ్. ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం మనం అందరం కూడా చాలాసార్లు. అయితే ఈ యొక్క బుజ్జిబాబు, సరే కృష్ణ కాదు బుజ్జిబాబు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే, అయ్యా బుజ్జిబాబు ఏం ధ్యానం చేస్తున్నావా అని ఒక ఆయన వచ్చాడు. సార్ ఏమి మనసులో ఏమీ లేకుండా తీసేసుకుని ధ్యానం చేద్దాం అనుకోగానే టక్కన వచ్చేసింది సార్ అన్నాడు. ఏమొచ్చేయిందంటే అమ్మాయి వచ్చేసింది సార్. ధ్యానం చేస్తా ఉన్నాడు. ఇంకా ధ్యానం చేస్తా ఉంటే బుర్రలోకి ఏమైనా ఎక్కుదా? అవును కదా? ఏ బాబు ఏమైనా ఎక్కుద్దా బుర్రలోకి? రాదు. కాబట్టి ఈ మనస్సుని ఎంత ఏమీ లేకుండా శూన్యం చేసుకుందాం అనుకుంటామో ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకని కొంతమంది అంటారు ధ్యానం అని అంటే మీ మనసుని ఎంప్టీ చేసుకోండి అని. కొందరు ఏం రాస్తారంటే మీ చెప్పుల్ని మీ మైండ్ని బయట వదిలిపెట్టి లోపలికి రండి అని రాస్తారు గోడల బయట. మీ చెప్పుల్ని బయట వదిలిపెట్టి వస్తాం కానీ మనస్సును బయట వదిలిపెట్టి రాగలవా? ఈ మనస్సు చంచలమైంది. ఇది అచంచల మనస్తత్వంతో పరిగెడతా ఉంటుంది అక్కడెక్కడెక్కడెక్కడెక్కడే. క్లాసులోనే కూర్చుంటాం కానీ క్లాసులోనే ఉంటుందా? కృష్ణ మాత్రం చాలా మంచి గుడ్ బాయ్. ఆయనకి నేను ప్రైజ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత చక్కగా ఒప్పుకుంటున్నాడు అన్ని. ఏం చేస్తుంది మనసు? ఏం చేస్తుంది? పరిగెడతా ఉంటది. కోరుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా ఉంటది. అవునా? కాబట్టి ఈ మనస్సుని ఏకాగ్రతలో ఉంచడం అనేది అది మన వల్ల సాధ్యం కాని పనిది. ఎందుకనంటే ఈ మనస్సు చెడిపోయింది. అందుకే వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైఫ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ని మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఏంటి ఈ యొక్క జీవితం అని అంటే, ఈ జీవితంలో ఈ ప్రాపంచిక సుఖ భోగాలలో ఏది కూడా మన మనస్సుకు తృప్తికి ఇవ్వదు అనే విషయాన్ని నెంబర్ 1 నేను చెప్పాను. రెండవది, ఈ మనస్సుని సాధన చేసుకుని మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఆ యొక్క దైవ భక్తితో ఉంచుకొని ధ్యానం చేసుకుని చక్కగా మనం ఆనందిద్దాం అని అనుకున్న కొద్దీ కూడా అచంచలమైన బుద్ధితో పరుగులెడతా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ. ఎందుకనంటే యూ కెనాట్ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ విత్ యువర్ ఓన్ 5 senses. Only the one who gave this mind can control you. Only the God who created you in his own image, that God can help you to have this sadhana. ఈ మనస్సుని సాధన చేసుకోవడానికి ఎవరైతే నిన్ను సృష్టించారో ఆ భగవంతుడు ఒక్కడు మాత్రమే నీకు సహాయం చేయగలడు. ఎందుకనంటే నీ మనస్సునిచ్చింది ఆయన, సహాయం చేసేది ఆ భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడా అని అంటే ఎక్కడో పైన లేడు,
Don't you know that you are the temple of the living God? ఈ యొక్క సృష్టి మొత్తాన్ని చేసినటువంటి భగవంతుడు, ఈ సృష్టికి కారణభూతుడైనటువంటి గొప్ప భగవంతుడు, ఆది సంభూతుడు, సర్వజ్ఞాని, సర్వవ్యామి, సర్వశక్తుడైనటువంటి ఈ గొప్ప దేవుడు ఎక్కడో లేడు. ఎక్కడుండాలనుకుంటున్నాడంటే నీ మనస్సులో ఉండాలనుకుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు మానవుడి యొక్క హృదయంలో ఉంటాడో, ఆ హృదయం బుద్ధి కలిగిన హృదయం లాగా అచంచలమైన చంచల బుద్ధితో అటు ఇటు పరిగెట్టకుండా నిమ్మళం కలిగి ఉంటుంది. You are the temple of the living God. That's what I want to tell you. Even if you don't understand anything, remember this. You are the temple of the living God. You are the temple of the living God. నీ దేహమే దేవునికి ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా? ఎరుగరు ప్రజలు. ఒకరోజు ఒక బాబుతో చాలా రాత్రంతా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. NIT వరంగల్లో ఉండే ఎదురుగా నేను రూమ్ తీసుకున్నాను. 2003, 2004 ఆ టైంలో ఉన్నాను నేను. ఒక బాబు తలుపు తట్టాడు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి. టక టక తలుపు కొడతా ఉంటే, ఏం బాబు అన్నాను. వచ్చాడు, లోపలికి కూర్చున్నాడు. ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నాం. ఆ ఫ్యాన్ వైపు చూసి, సార్ ఈ ఫ్యాన్ తిరిగి నా మీద పడుతుంది, నేను చచ్చిపోతానేమో అంటున్నాడు. అరే బాబు, నేను కూడా కూర్చున్నా కదా నీతో, ఈ ఫ్యాన్ పడితే నా మీద కూడా పడుతుంది కదా. ఏమో సార్, ఈ ఫ్యాన్ నా మీద పడద్దేమో అని అంటున్నాడు. ఈజ్ డూయింగ్ బీటెక్ 3rd year. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ది సైకీ. You can imagine the tension, the fear, the anxiety within himself. Of course, I am closing, maybe 10 minutes. Please don't get anybody. నా వైపు చూడండి, 10 నిమిషాలు. ఎందుకు నాయన, ఏమైంది నాన్న? కూర్చొని ఆయన మంచినీళ్ళు, గ్లాసు నిండా మంచినీళ్ళు ఇచ్చాను, తాగాడు. సార్ మనసుగా లేదు సార్. ఏమైంది నాయన? మాట్లాడుతూ ఉన్నాం, రాత్రి అంతా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కారణం ఏంటి అనంటే, ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. ఏం చేశాడు బాబు? ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. ఈ అమ్మాయి దక్కల, రైట్? మనస్సు చంచలమైపోయింది. చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నాడు, తిరుగుతా ఉన్నాడు అటు ఇటు. కానీ చావాలంటే మనసు రావట్లా. మనస్సు చంచలమైపోయింది. చదువు మీద జ్ఞానం లేదు, సబ్జెక్టులన్నీ తప్పాడు, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా. మనసు గందరగోళం అయిపోయింది. ఇంకా రాత్రి అంతా కూర్చొని ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ హిమ్ ద స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్. Within few days he was perfect. ఆ తర్వాత ఆ దేవాది దేవుని హృదయంలో చేర్చుకుని ఆనందంగా తన యొక్క డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని బీటెక్ ఈరోజు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఒక ఊర్లో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద నేమ్. ఎవరి మనస్సు అయితే సృష్టించిన భగవంతుని దగ్గర ఉంటుందో వాళ్లే నిలకడగా ఉండగలరు. ఎందుకనంటే యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్. ఈ భగవంతుడు మనుషుని యొక్క హృదయంలో జీవించాలని యుగాలుగా తాపత్రయపడతా ఉన్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్, వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైఫ్? దిస్ లైఫ్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్. నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని ఆ భగవంతునికి ఎవరైతే వరప్రసాదంగా దేవునికి ఇస్తారో వాళ్లే దగదగ ఎదుగుతారు, ఈ యొక్క లోకంలో వెలుగుతారు. ఎందుకనంటే గాడ్ ఈజ్ లైట్. ఇన్ హిమ్ దెర్ ఈజ్ నో డార్క్నెస్ ఎట్ ఆల్. ఎవరయ్యా భగవంతుడు అనంటే ఆ దేవుడు వెలుగుమయమైన వాడు. దెర్ ఈజ్ నో డార్క్నెస్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ హిమ్. దేవుడు వెలుగుమయమైన వాడు. ఆ వెలుగుని మానవుడి మీద ప్రతిబింబించేటటువంటి వాడు. ఎవరైతే వెలుగుమయమైన దేవుణ్ణి చేర్చుకుంటారో, ఎవరైతే వెలుగుమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తారో, దే స్టార్ట్ షైనింగ్. సింపుల్ లాజిక్. ఈ సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశక శక్తి కలిగిన గ్రహం. అవునామమ్మా బాబా? అవునా? చంద్రుడు స్వయం ప్రకాశక శక్తి లేనటువంటి గ్రహం. అవునా? ఎప్పుడైతే స్వయం ప్రకాశక శక్తి లేనటువంటి ఈ యొక్క చంద్రగ్రహం ఈ యొక్క సూర్యకిరణాలని తన మీద పడనిస్తుంటుందో, దెన్ ద చంద్ర స్టార్ట్ షైనింగ్. ఏమ రైట్? చంద్రుడికి స్వయంగా ప్రకాశించే శక్తి లేదు. మానవుడికి కూడా స్వయంగా తన మనస్సుని నియంత్రించుకునే శక్తి లేదు. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క లోకపు పాపంచకపు పాపపు భీతి మనిషిని పట్టింది.
ఈ యొక్క పాపం ప్రతి మానవుణ్ణి పట్టి పీడించి కకావికలం చేసి మనిషిని అల్లకల్లోలం చేసింది. పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం. ఈ పాపం మనిషిని ఎంత విలవిల్లాడిస్తుందంటే దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రజలకు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకనంటే ఐ డూ ట్రావెల్ అరౌండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సమ్ ఆఫ్ ద యంగ్ పీపుల్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సిన్ దే స్టార్ట్ గెటింగ్ అబౌట్ ద చైర్ అండ్ దే రన్ అవే. But let me tell you, my friends, sin is real. I tell you this example, the live example, then you will understand. I was interacting with this young student. He was in intermediate at the time. I was traveling around in Karimnagar city. I went to the city. I went to his engineering college. I started interacting with him. బాబు, ఈ యొక్క పాపం అనేది మనిషిని నాశనం చేస్తుంది నాన్న అంటే, ఓ రోజు హోటల్ ఇట్లా కూర్చుని చాలా ఇతండవాదంగా నాతో వాదన పెట్టుకున్నాడు. సార్, పాపం లేదు గీపం లేదు సార్, ఎప్పుడు మీరు పాపం అని శాపం అని ఊరికే భయపడతా ఉంటారు. మీ ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఇక మీకు ఎవరు దొరకలే, మేము ఒకళ్ళు దొరికాము, మా మెదడు తింటారు. కొంతమంది మీరే కూడా అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు? అవునమ్మా బాబు, మీ మెదడు తినే శక్తి నాకు కూడా లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ బ్రెయిన్, బట్ ఐ వాంట్ టు సీ యూ షైనింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ భారత్. ఆ రోజు ఆ బాబుతో ఎంత మాట్లాడినా వినలే. Now and then I used to visit that city. Whenever I went to that city, I made sure that I sit with him for some time and talk to him, but he never listened. And after a year, I went to the city again, and I asked his mother. He said, she started crying and weeping, and I was not able to control this mother. And she said, sir, my son is in the hospital, can you come? I went to the hospital. He was on the deathbed, skin and bones. I could not recognize him. Babu, what happened, Nana? I think his name is some Rajesh. I forgot his name. Sir, I still remember that day when you sat in that hotel. If only I would have listened to you, I would not have sat on this bed today. ఏమైంది నాయన? ఏడుస్తా ఉన్నాడు. సార్, పాపాన్ని గురించి మీరు చెప్తా ఉంటే నేను వెటకారంగా నవ్వాను. మీరు చెప్పిన మీటింగ్స్లో వచ్చాను, నేను మధ్యలో చైర్లో లేచి వెళ్ళిపోయాను. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కూడా క్రియేట్ చేశాను, ఈయనకి మతి లేదు ఏం లేదు, ఏదో బోధిస్తూ ఉంటాడు, భయపెడతా ఉంటాడని. బట్ టుడే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. వాట్ ఈజ్ ఆల్ లైఫ్ అబౌట్? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? Of course, after a few days he died. పాపాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రజలకు వినే పరిస్థితులు లేని సొసైటీ ఇది. ఎందుకనంటే we take it very light. Even we have a culture across the globe. This culture says, a postmodern culture, the subjectivism. What is right to you is right, what is right to me is right, so don't interfere in my private life. What is right to you is right to you, and what is right to me is right to me. Therefore, don't interfere in my private life. What all I'm doing is my private life. This is the culture of this postmodern society. నేను నమ్మేది, నాకు ఇష్టమైంది నేను చేస్తాను. Who are you to interfere into my life? This is the culture today. And we have another culture today. Even if you do it safely. ఒకవేళ నువ్వు చీకటి కార్యాలు, పాప కార్యాలు చేయని ఏం పర్లేదు. ఎందుకనంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ పోస్ట్ మోడర్న్ కల్చర్. చేస్తే చేశారు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి అయ్యా బాబు, చేస్తే చేశారు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చెయ్యండి అర్రా, కొంచెం కనపడకుండా చెయ్యండి అర్రా. దిస్ ఇస్ ద కల్చర్ టుడే. Not only here, across the globe. Of course, you are having some irritation, I can understand, I am closing. But that boy on the deathbed, he started crying and weeping today, Lord, sir. Papaanni serious ga teeskole nenu. Today I am reaping the consequence of death through this demon called AIDS. There is a statement in the scriptures that said, హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. How are we going to see God? Blessed are the pure in heart, they will see God. Is it possible to see God?
I have seen God. With this naked eye you cannot see because God is holy. భగవంతుడు పరిశుద్ధుడు. ఆయన ఆ పరిశుద్ధుడైనటువంటి గొప్ప మహా గొప్ప దేవుణ్ణి పాపపు కార్యాలు కలిగినటువంటి యొక్క దేహంతో పాపపు కళ్ళతో చూడలేం మనం. ఎలా చూడగలవే అంటే హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూడగలరు. ఎవరయ్యా హృదయ శుద్ధి గలరు అనంటే నువ్వు నేను హృదయ శుద్ధి చేయగలమా? లేదు. ఎవరైతే ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుణ్ణి ఈ హృదయంలోకి చేర్చుకుంటారో వాళ్ళు శుద్ధి అవుతారు. ఎందుకనంటే దెర్ ఈస్ అ పవర్ ఇన్ గాడ్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యూ. హీ ఫర్గివ్స్ యువర్ జన్మ పాపము, కర్మ పాపము, ప్రతి పాపము నుంచి శుద్ధి చేసి నిన్ను ఆ యొక్క వెలుగుమయమైనటువంటి భగవంతుడు ఆ వెలుగుమైనటువంటి ఆ యొక్క లోకంలోనికి తీసుకెళ్ళగలడు. అందుకే హీ సెడ్, హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. They are the people who can enjoy the beauty of life. They are the people who can enjoy the beauty of life, who receive this God Almighty into their heart. ఎందుకనంటే ఈ హృదయం చీకటి కలిగింది. ఈ హృదయంలో నుంచి వచ్చే కోపము, ద్వేషము, కలహము, వ్యభిచారపు తలంపులు, ఆ యొక్క నరహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఈ హృదయంలో నుంచే వస్తాయి. ఎందుకనంటే ఈ హృదయం బహు ఘోరమైన వ్యాధి కలది. ఎవరు నయం చేస్తారయ్యా ఈ హృదయాన్ని అంటే ఎవ్వరు నయం చేయలేరు. ఎందుకనంటే ఈ హృదయం బహు ఘోరమైన వ్యాధి కలది. ఈ వ్యాధి ఎంత భయంకరమైందంటే అది తల్లి, తండ్రి, అక్క, చెల్లి అని కూడా చూడనటువంటి ఘోరమైన వ్యాధి కలది. There are fathers who rape their own daughters. Do you read in the newspapers? There are brothers who rape their own sisters. Why? There are cousins, there are uncles who indulge in sexual perversion with their own kin and clan. Why? Because ఈ హృదయం ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలది. ఈ హృదయం ఎంత ఘోరమైన వ్యాధి కలది అంటే దానికి ఏది ఇష్టమైతే అది చేయాలనేటువంటి దుర్బుద్ధి కలిగింది. దాన్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు. ఒక్కరే బాగు చేయగలరు. దేవుడు ఒక్కడే బాగు చేయగలరు. ఆ దేవుడు వెలుగుమయమైనటువంటి దేవుడు. God is light. In him there is no darkness at all. This light of God has been shining in the darkness from generation to generation, but the darkness did not understand him. There is a John's gospel. In that gospel, God says, God, light of God has been shining in the darkness. దేవుడు వెలుగుమయమైండెను, ఆ వెలుగు చీకటిలో సంచరించుతున్నది కానీ చీకటి దానిని గ్రహింపకుండెను. ఎందుకనంటే అహంభావంతో అహం ఎక్కినటువంటి యొక్క హృదయానికి భగవంతుడు అవసరం లే. నేను చావనైనా చస్తా గానీ దేవుని దగ్గరికి రాను అనేటువంటి మొండోళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. ఎవరు బాబు ఒకసారి చెప్పండారా? మొండోళ్ళు. మొండోళ్ళు అంటే మరి ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఇంటర్ప్రిట్ ఇన్ వే దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మొండి అంటే జగమొండి. జగమొండి అంటే ఇక జగమొండే, దానికి ఇక వేరే ఏం లేదు. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, దుర్దినములు రాకముందే, వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదు అని చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే, నీ బాల్య దినములందే నువ్వు సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము అనే ఈ పదాన్ని, ఈ మాటని ఆ అబ్బాయికి చెప్తే, రాజేష్కి కరీంనగర్లో వెళ్ళే ఆ డెత్ బెడ్ మీద పడుకున్నప్పుడు చెప్తున్నాడు, సార్ ఆ రోజు నేను వినుంటే నాకు గతి పట్టేది కదేమో. అట్లానే మీలో ఎవరికి అట్లా అవుతుంది అని నేను అన్న. ఎందుకనంటే మీరందరూ చాలా మంచోళ్ళు. ఎవరు బాబు? ఏం చెల్లి అట్లా అవుతావు? మీరందరూ చాలా మంచోళ్ళరా, లేకపోతే ఇటు వస్తారా? చాలా మంది ఉన్నారు సిటీలో. దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, బట్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ మై ఫ్రెండ్స్. Looking into each one of your eyes, I just appreciate you. I thank you for coming to this meeting because God has selected you. You have obeyed to that call. ఆ భగవంతుడు మీకు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ భగవంతుడు మీకు ఆ మనస్సునిచ్చాడు.
ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది. ఏదో మేము చక్క లోపల కూర్చుంటాం అనుకుంటే వీళ్ళేంటి చైర్లేసి విచిత్రమైనటువంటి ఆకారం కింద కూర్చోబెట్టారు అనుకోకుండా చాలా సుబుద్ధిగా కూర్చున్నారు. దట్స్ వై ఐ అప్రిషియేట్ యూ. I tell all my organizers, give them a big give them a big clap. Shall you clap them? Right. I really appreciate you. Because God has brought you. Without God's intervention, nobody can come to His presence. Babu, Rana, kuchu. No problem, come. I really appreciate you. ఆ దేవుని మీద మీకు నమ్మకం ఉండబట్టే వచ్చారు. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ మై ఫ్రెండ్స్, గో ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ విత్ దిస్ గాడ్ హూ ఎన్లైటన్స్ యువర్ హార్ట్. వాట్ ఈజ్ లైఫ్ ఆల్ అబౌట్? ఈ మరణ అంధకారంతో, పాపపు భీతితో, పాపపు అంధకారంతో కకావికలమైపోయి ఇది వ్యర్థంరా అనుకున్న మానవుణ్ణి బ్రతికించడానికి దేవాది దేవుడు అనేటువంటి ఆ యొక్క సృష్టికర్త అయినటువంటి యుగాలుగా జీవిస్తున్నటువంటి దేవుడు నరావతారిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా ఈ లోకానికి ఉద్భవించడానికి. నాకు ఈ విషయం అర్థం కాల. ఐ స్టడీడ్ ఇన్ తెనాలి. I grew up in a small tiny village in a pious Hindu family near to Avanigadda. I crossed the river Krishna and I came to Tenali. As I am doing my study, some of my Christian friends started interacting with this great God. I have two questions in my mind in those days. I thought these fellows have an agenda to convert me to Christian faith. Number two, this is an American religion. అంటే మునగ తీసి కూర్చునేవాడిని నేను. వాళ్ళు పిలిచినప్పుడల్లా అహం వచ్చేది నాలో. చంప మీద ఫాట్ అని కూడా దా అనిపించేది. వీళ్ళు ఎవరా నాకు దేవుడి గురించి చెప్తారు అని. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ అహం. But somehow life was not so easy. There were so much ups and downs and there was so much discouragement. There was so much defeated feelings. And one day I started reading in my room. There was a thought in my mind. Why do you want to struggle, Venkat? Die yourself. Commit suicide. There was a battle within my mind. సరే ఎంతో చూద్దాం కదా. నా రూమ్మేట్ ఒక ఆయన మంచి క్రైస్తవ భక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవాడు, వెంకటేశ్వరరావు నువ్వు ఈ పుస్తకం చదవాయా అని. నేను ఇట్లా ఇసిరి పడేసేవాడు దాన్ని. సరే ఆ రోజు ఏముందో చదువుదామని ఆ పుస్తకాన్ని తీసా. గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. మత్తయి సువార్త అని కనపడింది. దాంట్లో కనెను అని పూర్వ వంశావళంతా కనపడతా ఉంది. ఏంటబ్బా ఎంత బాగుంది, మంచిగా ఉందని చదువుతా ఉంటే ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్. ఆ యొక్క 7వ అధ్యాయం దాంట్లో ఒక మాట కనిపించింది. ఏమనంటే, శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసయ్యుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కాని ఎడల మీరు దేవలోకానికి వెళ్ళలేరు అని ఉంది దాంట్లో. I thought I am a good boy. Of course I was a good boy. I was never did any mischievous things. సనాతన భక్తితో ఉన్నాను, నేను గుడ్ బాయ్గా ఉన్నాను. అరే బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దేర్ ఈజ్ హైయర్ స్పిరిచువాలిటీ దాన్ వాట్ ఐ am practicing till now. I started reading. I went to a meeting like you. I sat at the back of the meeting thinking in my mind, whatever he says, let him say, but I will never accept what he say. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కానీ నేను మనస్సులో కూడా అంగీకరించను, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏదో చెప్తా ఉంటారని. బట్ ద లార్డ్ బిగన్ టు టాక్ టు మీ, యు నో హౌ. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. మీ గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు, నీ హృదయం నిజంగా శుద్ధి కలిగిందేనా? ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో శరీర దేహంతో పుట్టిన ప్రతి మానవుడు కూడా పాపపు అంధకారంతో పుట్టినవాడే. ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి ఆ దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేని వ్యక్తులే. షో మీ సంబడి హూ ఈస్ ప్యూర్. I fall at his feet. It is only the Jesus Christ alone, the holy and the almighty God. He alone challenged people. నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవరైనా చెప్పగలరా? సవాల్ విసిరాడు ఆయన. ఆయన ఒక్కడే పాపం లేనటువంటి వ్యక్తిగా
ఈ యొక్క దేహంతో కనుగోగలిగా నేను. అందుకే ఆయన పాదముల మీద పడ్డాను. 93వ సంవత్సరం ఆ ప్రభుని రక్షకునిగా నా హృదయంలో చేర్చుకున్న నా దినం. I can't explain the joy. The heaven has come down to my heart. I was all alone in my room struggling with questions. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు, వారు దేవుని మాట వినెదరు. ఎందుకంటే God speaks. God is not an abstract being sitting somewhere else. He speaks. He spoke to me. Of course, this morning He spoke to me. He speaks to me every day. Because God is our friend. He is our brother. He is our companion. He always stands with us because He enlightens. The light has been shining in the darkness, but if you receive this light of God, He will come and live in you. That is the theology that I want to teach you this morning. దేవుడు ఎక్కడో లేడు, 4 గోడలో నీ హృదయంలో జీవించాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. అయితే ఎవరైతే ఆయన్ని హృదయంలో చేర్చుకుంటారో ఆ హృదయం పాప మాలిన్యం కలిగినటువంటి ఈ యొక్క హృదయం, పాపపు అంధకారంతో నిండుకున్న హృదయం శుద్ధి కలిగి ఆ వెలుగుతో వెలిగింపబడి, then they start hearing the voice of God, then they start following the path of God, and then they start seeing the miracles of God, and they can understand the plans of God in their lives, my friends. ఎందుకనంటే God speaks and you can hear, provided you come and accept that light. దేవుడు కావాల్సింది ఏంటి అనంటే నీ యొక్క భక్తి కాదు, మనకున్నటువంటి మనం ఆయనకిచ్చే పలహారాలు కాదు, మనకి ఇచ్చే ధనధాన్యాలు కాదు, ఆయనకిచ్చేది ఏది కాదు. దేవుడికి కావాల్సింది నీ హృదయం. ఫర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ డిజైరింగ్ టు లివ్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనుష్యుల హృదయాల్లో జీవించాలని దేవుడు యుగాలుగా ఇష్టపడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు నరావతారిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుగా ఈ లోకానికి ఉద్భవించినటువంటి ఆ ప్రభు, వెలుగుమయమైనటువంటి ఆ ప్రభు చీకటి కలిగిన ప్రతి ప్రదేశంలోనూ సంచరిస్తూ ఉంటే అహంభావం కలిగినటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఆ భగవంతుని దూషిస్తున్నారు, శపిస్తున్నారు, తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు. చీకటికి వెలుగంటే ఇష్టంలే. ఎందుకనంటే చీకటిలో ఉన్న వాడికి చీకటి అంటేనే ఇష్టం. చీకటి అంటే తెలుసు కదా బాబు, కీనేళ్లలో, రైల్వే స్టేషన్లో, చెట్టు కింద, అక్కడ ఇక్కడ చీకటిలో ఉంటే చాలా ఇష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ చీకటిలో ప్రమాదం ఉంది సుమా, ప్రమాదం ఉంది సుమా. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ విత్ ఇన్ 2-3 minutes. There is a statement in the scriptures, Bible. వారు తమ హృదయములో దేవునికి చోటయ్య నొల్లకపోయిరి గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పగింపబడిరి అని ఉంది అక్కడ. వారు తమ హృదయములో దేవునికి చోటియ నొల్లకపోయిరి గనుక. ఏంటి బాబు? వారు తమ హృదయములో దేవునికి చోటు ఇవ్వనొల్లకపోయిరి గనుక. పర్లేదమ్మా, ఒకవేళ ఎండ బాగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తా ఉంటే యూ కెన్ మూవ్ అరౌండ్. కొంచెం నీడ దగ్గరికి వెళ్ళండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, యూ కెన్ మూవ్ అరౌండ్. ఒకవేళ నీడ దగ్గర రండి. ఐఎమ్ క్లోజింగ్. వారు తమ హృదయములో దేవునికి చోటు ఇవ్వనొల్లకపోయిరి అని అంటే అహంభావం. వీళ్ళు ఇట్లాగా చెప్తా ఉంటారులే, ఇంకోసారి చూసుకుందాంలే అని. టుమారో ఈజ్ నాట్ యువర్స్. వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్? నో గ్యారంటీ ఫర్ లైఫ్. No guarantee. What happens tomorrow, nobody can give you guarantee. Today is yours. And what I want to tell you before I close, నమ్రత కలిగి అహాన్ని విడిచిపెట్టి, ఓ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నా హృదయంలోకి రా నాయనా, నా యొక్క హృదయంలో జీవించు ప్రభు అని అంటే ఆయన హృదయంలోకి వచ్చే దేవుడు. ఆయన ఈ హృదయంలో యుగాలుగా జీవించే దేవుడు. ఒకవేళ మీరు అనొచ్చేమో, సార్ ఏంటి సార్ ఎంత మాయ చేయటం మమ్మల్ని ఏమన్నా మార్చడా, కానీ ఈ అవతారం ఏంటి అంటే, నో, ఐ రెస్పెక్ట్ మై కంట్రీ. ఐ గ్రూ అప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్. 10th class అయిపోగానే మా మమ్మీ చాలా బ్రతిమలాడింది టెంపుల్లో ప్రీస్ట్కి వెళ్ళమని. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు గో, సమ్హౌ ఐ కుడ్ నాట్ గో. మా అన్నయ్య కరీంనగర్ కోరుట్ల అని ఉంది, అక్కడ హీ వాజ్ ఎ ప్రీస్ట్. I was supposed to become a priest in the temple.
But I said I want to go for education to the university. That's how I started searching the truth. I found I have not accepted this Christian faith, but I respect this country, this culture. In fact, my whole PhD research is doing about the indigenous missions in India. I am a Swadeshi. What is Desi? Swadeshi. ఏం బాబు నవ్వుతావు? దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నాడు గురజారప్పారు, అవునా? అందుకే ఐ రెస్పెక్ట్ మై తెలుగు. తెలుగు అంటే నా గౌరవం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎన్ని దేశాలు తిన్నా నేను మర్చిపోను తెలుగు. నా పిల్లలకు కూడా తెలుగు నేర్పించా. ఐ అపియర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఇండియన్ ఈవెన్ వేర్ ఎవర్ ఐ గో. దట్స్ ఆల్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ అఫిషియల్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు give a false impression. No, I want to be as I am, because God gave freedom. If you, whatever you like you can, but what God needs is your heart. నీ హృదయం దేవుడు కావాలి. If you give that your heart to God, you start shining in this country. I can tell you from my own life. ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకవేళ ప్రభుకి నా జీవితాన్ని ఇవ్వకపోతే ఏమైపోయేవాడిని నేను. The Lord started blessing me, taking me different universities to enlighten others. అందుకే నాకున్నటువంటి జీవితాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి I started doing this business of enlightening the co-university students, traveling across the country. And this evening before I close, I tell you again the same statement. దుర్దినములు రాకముందే, వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదు అని చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకో. ఆ భగవంతుడికి కావలసింది ఒకటే, ప్రభు నా హృదయంలోకి రా నాయన, నా బ్రతికిట్టాంటిది నాయన, నన్ను క్షమించు ప్రభు అని అంటే ఆ సమస్తాన్ని క్షమించి శుద్ధీకరించి నిన్ను మంచిగా చేయగలిగిన దేవుడు, నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుడు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ యూ హ్యావ్ టుడే, ద ఇన్సెక్యూరిటీ, ది యాంగ్జైటీ, ద టెన్షన్, the poverty, the fear of failure, but God can take away all of them, provided you give your life to God. With your permission, I want to help you to meditate few minutes. We all close few minutes our eyes. Wherever you are, remove your chappal. Throw your chappal a little bit far away, because there is a God everywhere. The God is here right now, because Bible says wherever two or three gathered in my name, there am I. ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకుని ఉంటారో అక్కడ నేనున్నాను అనేది. భగవంతుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ సమయంలో. ఆ భగవంతుడు నీ హృదయాన్ని తట్టి నీ హృదయంలోకి రావాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. రిమూవ్ యువర్ చెప్పాలి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, మెడిటేట్ ఫ్యూ మినిట్స్. నీ హృదయ శబ్దం వినే విధంగా మౌనంగా 2 నిమిషాలు